پوچھا گیا ہے کہ سود کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سود تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جو کفار تھے وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اب یہ جو اشیاء ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کا نام لے کے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، 6 اشیاء کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور فرمایا یہ سود ہے، مگر یہ کہ نقد و نقد ہو اور مثلاً بمثل ہو، یعنی برابر برابر ہوں۔ تو اب 6 اشیاء ہیں۔ اب ان 6 اشیاء کے اندر سود کی وہ علت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 اشیاء میں یہ سود ہے۔ سونا سونے کے بدلے فروخت کر رہے ہیں، اب اگر برابری ہے اور نقد و نقد ہے، یعنی اس ہاتھ سے یہ بندہ دے رہا ہے سونا اور دوسری ہاتھ سے وہ لے رہا ہے اس سے سونا سیم مقدار میں، سیم مقدار میں، اگرچہ سونا کی جو ہے نا وہ کوالٹی میں فرق ہو، جو عربی میں جس کو قیرات کہتے ہیں، یہ 22 قیرات ہے، 21 قیرات ہے، بعض وہ 18 قیرات کیرٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ وہ اس کی عمدگی میں فرق تو ہے، اس کی پرائس میں بھی فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے بالکل۔ لیکن اگر آپ نے سونے کو سونے کے بدلے ہی فروخت کرنا ہے تو اس صورت میں یہ برابری ضروری ہے، وہ چاہے 18 قیرات کا سونا ہو یا 22 قیرات کا سونا ہو تو برابر، 1 تولہ اس طرف سے ہے 1 تولہ اسی طرف سے ہوگا اور بس۔ اچھا، یہ جو سونا اور چاندی ہے، اس کی اندر جو سود کی جو علت ہے نا وہ ہے ثمنیت، ثمنیت یا زر ہونا۔ تو یہ ثمن ہونا، زر ہونا، یہ اس کی علت ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو چیز ثمنیت اس کے اندر موجود ہے، زر ہونا اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے جنس کے مقابلے میں فروخت کریں گے تو برابری لازم ہے، اور نقد و نقد یہ بھی لازم ہے، یعنی سونا سونے کے بدلے فروخت کرتے ہیں برابری لازم ہے اور نقد و نقد بھی لازم ہے۔ چاندی کے اندر بھی وہی ثمنیت والی علت ہے، تو اس کے اندر بھی برابری لازم ہے اور اسی طرح نقد و نقد لازم ہے۔ اب اگر سونا اور چاندی دے کے ہم سونا خریدتے ہیں تو ان کے اندر بھی علت وہ ثمنیت ہے، لیکن جنس مختلف ہو گیا ہے، ایک ذهب ہے، سونا ہے، ایک چاندی ہے۔ اس صورت میں ہوگا کیا، نقد و نقد یہ لازم ہے، کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔ کیا مطلب، 1 تولہ چاندی آپ لے رہے ہیں اور 10 تولہ چاندی اس کو دے رہے ہیں، 10 تولہ چاندی کے بدلے 1 تولہ سونا لے رہے ہیں، تو اب ایک طرف 10 تولہ ہے، دوسری طرف 1 تولہ ہے، جنس مختلف ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، یہ مارکیٹ پرائس برابر ہونی چاہیے، مارکیٹ پرائس جو کیپ ہے اس کی وہ برابر ہونی چاہیے کہ جتنا اب 1 تولے کی اگر قیمت لیٹس سپوز 3,35,000 ہے تو دوسری طرف اتنا ہی چاندی ہونا چاہیے جو کہ 3,35,000 کا ہو۔ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ فروخت کرنا چاہیں، جس طرح آپ خریدنا چاہیں، یہ پابندی آپ کے اوپر شریعت نہیں لگاتی، آپ اختیار والے ہیں۔ اچھا، اب ثمنیت میں نے بتایا کہ سونا اور چاندی کے اندر علت جو ہے وہ ثمنیت ہے، زر ہونا ہے۔ تو ثمن یا ثمنیت اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ثمنیت سر آپ یہ ورڈ بار بار استعمال ہو رہا ہے، ثمنیت کسے کہتے ہیں؟ ثمنیت زر، زر، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب یہ جو ثمنیت ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثمن خلقی ہے، ایک ثمن اعتباری ہے، یعنی حکومت نے، لوگوں نے اس چیز کو ثمن قرار دے دیا، زر قرار دے دیا، جیسے کہ یہ کرنسی نوٹ ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ کرنسی نوٹ حکومتوں نے اس کو کیا قرار دیا ہے، ثمن قرار دیا ہے اور اس کو زر قرار دیا ہے، لوگوں نے بھی اس کو قبول کر دیا ہے۔ یا کل یہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ بھی اگر حکومتیں اس کو مان لے تو وہ بھی اعتباری زر کے طور پر اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ تجارت
पाकिस्तान ने अभी तक नहीं कबूल किया। नहीं, इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग जारी है और इसका प्रॉपर कबूल तो नहीं हुआ अभी। वजारत भी उन्होंने हाँ जी, जब हो जाएगा तो फिर हम उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो है ना, ये एतबारी ज़र है। अब इस एतबारी ज़र की भी वही इल्लत है जो ज़हाब और फ़िज़्ज़ा की इल्लत है। सोना और चांदी के अंदर जो इल्लत है वो इसके अंदर भी वही इल्लत है, समनियत। लिहाजा पाकिस्तानी रुपए हैं, इसको दूसरे पाकिस्तानी रुपए के बदले में हम फ़रोख्त करते हैं। एक बंदा है 5,000 का नोट देता है और क्या ले रहा है, वो 10-10 के नोट या 50-50 के 100-100 के नोट वो ले रहा है। बराबरी होना ज़रूरी है। ठीक है। ये नहीं है कि उस तरफ से आपने 5,000 का नोट दिया है और इधर से आप जो है ना 4,500 रुपये ले लें, 500 वो रख ले, ये फिर सूद होगा। ये जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है जायज़? क्योंकि समनियत है। हाँ, पाकिस्तानी रुपए जो है ना रियाल के बदले में आप फ़रोख्त कर रहे हैं तो कमी बेशी ये जायज़ है, लेकिन उसी वक्त ही क़ब्ज़ जो है ना उसी मजलिस के अंदर ये लाजिम है। ये हो गया, ये 2 चीज़ें। इसके अलावा जो 4 चीज़ें हैं उनके अंदर जो इल्लत है वो वज़न है, माप है, यानी वज़न और कैल, और मतऊम होना, तोआम खाने के काबिल होना। तो जो भी चीज़ यानी जौ है, गंदम है और इसी तरह खजूर है, तो मिल है, नमक है, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो इल्लत क्या है, सूद की इल्लत इनके अंदर वज़न होना और या कैल होना या फिर और मतऊम होना। ये मतऊम होना उसके साथ शामिल है। मतऊम होने का मतलब ये है कि ये तोआम है, खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ है। अब इनका आपस में जो आप ख़रीद रहे हैं और दे रहे हैं गंदम, मजलिस एक होनी चाहिए, कमी बेशी जायज़ है। आप ले रहे हैं खजूर, जी बिल्कुल, और खजूर दे रहे हैं, मजलिस भी एक होनी चाहिए, उसी मजलिस में हम क़ब्ज़ भी करेंगे और बराबरी भी ज़रूरी, दोनों मौजूद हो। हाँ, वहाँ पर दोनों और माल भी मौजूद हो, और इसी तरह जो है ना क़ब्ज़ भी ज़रूरी है और बराबरी भी ज़रूरी है। ठीक है। यानी एक तरफ जौ ये खजूर है, अजवा खजूर, और दूसरी तरफ आम खजूर है। अब ये अगर खजूर का खजूर के साथ तबादला करेंगे तो बराबरी लाजिम है। 1 किलो खजूर अजवा, दूसरी तरफ आम 1 किलो खजूर जो है ना वो आम खजूर, ये लाजिम है। अगर वो 2 किलो ले रहे हैं और अजवा 1 किलो दे रहे हैं, ये फिर सूद होगा। अगर आपने करना है, लेना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ आमिल भेजा तो वो वापस आया, वहाँ से खजूर ले आया, सारा उम्दा खजूर ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जो खैबर के अंदर सारे खजूर इस तरह होते हैं? उस शख्स ने कहा नहीं, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि जो उम्दा खजूर नहीं होता, रदी किस्म का होता है, कम कीमत वाला होता है, हम उसको देते हैं ज़्यादा, 2 सा दे देते हैं, 1 सा ये उम्दा ले लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो सूद है। अच्छा, यही पूछना चाह रहा था। हाँ जी, ये तो सूद है। आपने अगर करना है तो ये जो बेकार किस्म का खजूर है, ज़्यादा उम्दा नहीं है, इसको दिरहम के बदले फ़रोख्त करो, पैसों के बदले फ़रोख्त करो, और जब वो पैसे तुम्हें मिल जाए उन पैसों के बदले फिर ये आला और उम्दा खजूर ख़रीदो। ऐसे ज़्यादती जो है ना एक ही जिन्स के अंदर ये नहीं जायज़। हाँ, और अगर जिन्स मुख्तलिफ है, खजूर आप ले रहे हैं गंदम के बदले, मजलिस एक होना ज़रूरी है, जबकि क्या कमी बेशी आप जितनी मर्ज़ी कर लें, 10 किलो गंदम दे दें और जो है ना 5 किलो खजूर ले लें, जायज़ है आपके लिए, इसमें कोई हरज नहीं है। और अब एक तरफ समनियत वाला है, दूसरी तरफ जो है ना ये कैल, वज़न और मतऊम होना है। इनके अंदर आप तकाबुज़ भी, बराबरी भी कर लें, ना बराबरी कर लें, और इसी तरह अटकल से आप उसको फ़रोख्त कर दें और कमी बेशी के साथ फ़रोख्त कर दें, कोई हरज नहीं है। यानी आप सोना ख़रीद रहे हैं पैसों के बदले, ये एक जिन्स है तो कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन मजलिस एक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सोने और या करेंसी के ज़रिए गंदम ख़रीद रहे हैं तो गंदम ख़रीदते वक़्त ये आप कहें कि ये गंदम मुझे आप दे दो, पैसे मैं 6 माह बाद दूंगा, ठीक है, कोई हरज नहीं है।